Good morning to all. Today I will discuss about this geometric representation of atom. அணுவின் அமைப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம். லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்து வேலன்சி பற்றி பார்த்தோம். வேலன்சினா என்னன்னு சொன்னேன், கம்பைனிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஆல் எலிமெண்ட் லிங்க் வித் அனதர் எலிமெண்ட் வச்சு கம்பேர் பண்ணி சொல்றதான் வேலன்சி சொன்னேன். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் ஜியோமெட்ரிக் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம். ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை ஆட்டம்ஸ் 20 ஆட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 10 ஆட்டம்ஸ் பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆட்டம் ஹைட்ரஜன், அட்டாமிக் நம்பர் 11, hydrogen 11, helium 24, lithium 36, beryllium 49. First of all, today we will discuss about the first atom of hydrogen atom number 11. So electron configuration 1s1. So one proton, listen here, one proton, one electron, and 1 minus 1 is equal to 0 neutron. So this structure is known as hydrogen atom. This is called hydrogen atom. So first of all, first one proton and 0 neutron. So electron, number of protons equal to number of electrons. எவ்வளவு proton இருக்கோ அவ்வளவு electron இருக்கும். Proton inner nucleus இருக்கும், electron outer nucleus இருக்கும். The first cell is K cell. K cell எத்தனை electron இருக்கு? Only one electron. This one, only one dot. Only one dot is one protons. Electronic configuration is 1. Valency. So valency is the last cell is called 1. So this one is only one cell. The first K cell is accommodate 2 electron. ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கனால லாஸ்ட் செல் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கோ அதான் கடைசி கூட்ட ஒரு எலக்ட்ரான் வேல்யூ இஸ் 1. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆட்டம் ஹீலியம் ஆட்டம் helium 24. This one is called 1s2. So first cell 1 proton, so 2 proton, 2 electron, 4 minus 2 is equal to 2 neutron. So the inner nucleus is called, so only 1, 2 proton, 2 neutron. The outermost of electron is called 2 dots. The valency, electronic configuration is 2. Electronic configuration is 2. Electron is 2. This is equal to 2. So valency is 0. Yes, 0 சொன்னோம். K cell எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கு? 2 எலக்ட்ரான் இருக்கு. 2 எலக்ட்ரான் ஃபில் அப் ஆயிடுச்சுனா அடுத்த செல்லுக்கு போகணும். ரிமைனிங் எலக்ட்ரான் இல்ல. So அதனால this one is called valency is also 0. These atom is called, or the atom is called inner gas elements. We can arrange the electronic periodic table. You can follow the inner gas elements or rare gas elements: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, and going on. The 18th group of inner gas elements. We can arrange the periodic table should obey the inner gas elements. புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு செல் படம் பாட்டு புரியுதா? நெக்ஸ்ட் செல் வா. வேலன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு 5. Boron. So symbol is 5. So 5, 11. So electronic configuration 1s2, 2s2, 2p1. So 2, 3. So first how many protons? So 5 proton and 5 electron. So 11 minus 5 is equal to 6 neutron. So inner nucleus is called 5 proton and 6 neutron. 5 proton and 6 neutron. The outermost cell is called 5 electrons. This one first cell K cell 2 electron. So next one is called L cell. L cell is called 3 electron. 1, 2, 3. Electronic configuration. First cell K 2 electron and L cell remaining 3 electron 2, 3. K cell, L cell. Valency is last cell electron இருக்கு. 3 electron இருக்கா? Valency is also 3. Valence is also
3. The last cell is called valency. K cell, L cell, L cell எத்தனை லெட்டர் ஃபில் பண்ணலாம்? 8 லெட்டர் ஃபில் பண்ணலாம். எத்தனை லெட்டர் ஃபில் பண்ணிருக்கோம்? 3 லெட்டர் ஃபில் பண்ணிருக்கோம். லாஸ்ட் செல் இந்த வேலன்சி செல்ல எத்தனை லெட்டர் ஃபில் பண்ணிருக்கோம்? அதான் வேலன்சி. புரியுதா? சொல்ல புரியுதா? நெக்ஸ்ட் ஒன் கார்பன். This one is called the half-inch configuration. Next one carbon. Carbon simply C612. 6 proton. So number atom number 6 na. So 6 proton and 6 electron. 12 minus 6 is equal to 6 neutrons. So first cell A cell 6 proton and 6 electron. 6 neutron. Inner core. Outer core இல்லாது outer core speaking the first cell K cell electron from இருக்கும். L cell electron இருக்கு. இல்லனா நம்பர் 1s2 2s2 2p2 2 4 electronic configuration K cell is 2 remaining 4 electron so L cells அப்ப electronic configuration is equal to 2 4 6 valency is equal to last cell 4 valency is also 4 சொல்ல புரியுதா? சோ அதனால நம்ம வந்து கடைசி செல் என்ன எலக்ட்ரான் இருக்கோ அத பார்க்கணும். கடைசி எலக்ட்ரான் 1 2 3 4 இருக்கு. வேலன்சி ஆஃப் கார்பன் is equal to 4 is called tetrahedral arrangement of carbon. சொல்ல புரியுதா? பேஜ் நம்பர் 130 ல இருக்கு பாரு, படம் போட்டுருக்கான் பாரு. 2 electronic configuration 2 4 valence is equal to 4. Valence is also 4. And next one atom sodium. So sodium means natrium. So natrium is sodium. So N means nitrogen. So Na sodium 1123. So 11 proton, 11 electron. Number of protons equal to number of electrons in each cells. So neutrons are 23 minus 11 is equal to 12 neutrons. So you can say it. புரியுதா? அப்ப 11 proton 12 neutron. So outermost cell என்ன first cell இருக்கு electronic configuration arrangement 1s2 2s2 2p6 2 8 3s1 1. So the first cell is called 2 electron. இங்கால போட்டுக்கோங்க பாருங்க. Second cell is 8 electron. So 2 4 6 8. புரியுதா? And third cell is going on only 1 electron. So the electronic configuration of sodium atom is called 281. The valency of sodium is last cell is called 1 proton 1. புரியுதா? கடைசி கூறுல எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கோ அதுதான் அதனுடைய வேலன்சி. இப்ப சோடியம் வேலன்சி எத்தனை? 1. சரினா நம்ம already discuss about this 1 2 3 இல்லாது பாசிட்டிவ் சொன்னேன். பாசிட்டிவ் அயான் loss of electron. So 6 7 8 5 6 7 5 6 இதுனா இது லாஸ்ட்ல 7 6 5 முடிஞ்சினா அது மைனஸ் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான். இது 3 எலக்ட்ரான் இருக்கும், 2 எலக்ட்ரான் இருக்கும், இது 1 எலக்ட்ரான் இருக்கணும். அப்பதான் அது இதுனா follow the 8 electrons S2 P6 configuration S கண்டி P எலக்ட்ரான் மொத்தம் 8 எலக்ட்ரான் ஃபார்ம் ஆகும்னா 1 2 3 லாஸ்ட்ல முடிஞ்சினா வேலன்சில முடிஞ்சினா அது பாசிட்டிவ் எலிமெண்ட் பாசிட்டிவ் ஆன் 7 6 5 முடிஞ்சினா நெகட்டிவ் ஆனா இது எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கும், இது எலக்ட்ரானை கொடுக்கும். கொடுத்தா பிளஸ் வாங்கினா மைனஸ். அப்ப சோடியம் கொடுத்துருச்சு. சோடியம் லாஸ்ட் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கா, அப்ப சோடியம் பிளஸ். சோடியம் யூஸ் சோடியம் பிளஸ் மாறிடும், பிளஸ் 1 எலக்ட்ரான். அப்ப சோடியம் 11 10 ஆயிடும். 11 2 8 1 இருக்கு, இங்க 2 8 ஆயிடும். லாஸ்ட்ல 8 எலக்ட்ரான். So this one is called last electron is called positive charges.
புரியுதா சொல்ல புரியுதா புரியலையா? நெக்ஸ்ட் ஒன் மெக்னீசியம். Magnesium and aluminium. You can give the next one element for aluminium. So aluminium. Aluminium. Simple Al. So atom number 13. Mass number 27. Mass number 27. So electronic configurations 2 8 11 So how many protons? So 13 proton and 13 electron. So 27 minus 14 is equal to 14 neutrons. So in the equation 13 proton இருக்கு, அப்புறம் 14 neutron இருக்கு. புரியுதா? அவுட்டர்ல என்ன இருக்கு? So outer cellல K cell electron இருக்கு, 2 electron. 2 L cell electron இருக்கு, 8 electron. 2 4 6 8 and K cell L cell electron இருக்கு, only 2 8 10 13 13. The electronic configuration of aluminium is equal to 2 8 3. பாசிட்டிவ் சார்ஜ் சொல்லிருக்கேன். அப்ப வேலன்சி ஆஃப் அலுமினியம் is equal to +3 stage. So valence is equal to +3. Valence is equal to valence is no charges there. This one is called 3. Valence is equal to 3. போட்டு பாத்தியா இல்லையா? புக்ல பாரு. அலுமினியம் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் 2 8 3. Valence is equal to 3. இதான். அதே போல பாஸ்பரஸ் போட்டு தான் நம்பர். பாஸ்பரஸ் பாஸ்பரஸ் 15. Phosphorus 50 31. Electronic configuration 2 8 10 5. என்னது 15 proton 15 electron 31 minus 14 is equal to 16 neutrons. இதுல என்னங்க இல்ல 16 15 5 proton இருக்கு 14 neutron இருக்கு. இந்த K செல்ல 2 electron, L செல்ல 8 electron and M செல்ல 5 electrons. So electronic configuration of phosphorus is equal to 285. Valency of phosphorus is equal to 5. கடைசி குள்ள 5 இருக்கா போட்டுருக்கா. valency of phosphorus is equal to 5. அவங்க வரைக்கும் சாக்சஸ் 2 8 2 3 2 எப்படி இருந்துச்சுன்னா 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. So அதானே 2 8 3 3s 3p 3p3 5 எலக்ட்ரான் பாருங்க. So லாஸ்ட்ல இருக்கு என்னது 3 இருக்கா. So s ஃபிளப் ஆயிடுச்சு 2 p ல 3 மொத்தம் 6 எலக்ட்ரான் வேணும். 3 எலக்ட்ரான் ஃபிளப் ஆயிடும், 3 எலக்ட்ரான் குறையுது. So லாஸ்ட்ல 3 இருக்கனால வேலன்சி ஆஃப் பாஸ்பரஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 3. Next one. So one more atom for chlorine and calcium. Last one calcium. Chlorine. So formula Cl 1335 or 1335. So 17 proton and 17 electron. So 31 minus 17 is equal to 16 equal to 18 neutrons. 18 neutrons. So the electron configuration of chlorine is equal to 2 1s2
2s2p6, 3s2 5 पर 3s2 2 8 5 5 7 லாஸ்ட் 7 வரும் 2 8 7 2 8 7 2 8 7 சோ எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் k செல்ல 2 m செல்ல 8 m செல்ல 7 வரும் எத்தனை எலக்ட்ரான் குறையுது ஒன்னு போட்டா வேலன்சி ஆஃப் chlorine is equal to electron வரணும் so only one electron குறையுது chlorine is equal to valence is equal to 1 so chlorine 17 one electron to use chlorine minus so 17 18 மாறிடும் 17 2 8 7 2 8 8 10 10 18 ஃபார்ம் ஆயிடும் அப்ப chlorine valence is equal to 1 so minus na gain of electron minus na gain of electron சொல்லி கொடுத்தேன் இதே போல எல்லா எலிமெண்ட் கொடுத்தோம் லாஸ்ட் ஒன் கால்சியம் இதே போல சேம் as it is for calcium 20 40 calcium C is carbon so அடுத்த letter Ca calcium atom number 20 mass number 40 so 20 proton 20 electron so 40 minus 20 is equal to 20 neutron so the electronic configuration of this one 2 8 8 2 so 1s2 2s2 2p6 3s 3p6 4s 4s முடியும் so last cell electronic configuration 2 8 10 18 20 valency of calcium is equal to 2 so this one is called 1 2 3 is positive charges so loss of electrons so loss of this one loss of electron is calcium 20 2 electron போச்சுனா 18 ஆயிடும் 2 8 8 ஆயிடும் calcium 20 இருக்கா so calcium 2 plus மாறிடும் calcium 2 plus னா 20 இங்க 18 மாறிடும் 2 8 8 2 இங்க எத்தனை ஆயிடும் 2 8 8 மாறிடும் அப்ப 2 எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கு லாஸ்ட் 2 எலக்ட்ரான் இருக்கு this valence of calcium is equal to 2 1 2 3 is equal to positive charges 5 6 7 is called negative charges for loss of electron gain of electron so loss of electron is called positive charges gain of electron is called negative charges with the arrangement of 1 to 20 elements geometric representation of elements page 130 ல இருக்கு அத படம் போட்டுருக்காங்க நானும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பாரு டவுட் இருந்தா கேள்வி திரும்ப சொல்லி தரேன் ஓகேவா இதை போட்டு பாப்பியா இது 5 மார்க் கொஸ்டின் கேட்பான் ஏதோ ஆட்டம் கொடுத்து geometric representation of atomic structure in சோடியம் அலுமினியம் எனி ஒன்று கேட்டானா இந்த மாதிரி படத்தை போடணும் ஃபர்ஸ்ட் செல் கே செல் எல் செல் எம் செல் என்ன எலக்ட்ரான் ஃபில்லப் ஆயிருக்கு என்னென்ன எவ்வளோ புரோட்டான் இருக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்கு எவ்வளோ நியூட்ரான் இருக்கு புரோட்டான் நியூட்ரான் இன்னர் நியூக்ளியஸ் இருக்கு எலக்ட்ரான் வந்து அவுட்டர் நியூக்ளியஸ் சுற்றி வருது அவுட்டர் நியூக்ளியஸ்னா வேலன்சியா சொல்லுது அப்போ வேலன்சி மீன்ஸ் அது கம்பைனிங் கெப்பாசிட்டியா ஒன் எலிமெண்ட் லிங்க் வித் அனதர் எலிமெண்ட் ஒரு எலிமெண்டோட எலிமெண்ட் கம்பேர் பண்ணும்போது தான் அதோட வேலன்சி சொல்ல முடியும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ லாஸ்ட் செல்ல எந்த எவ்வளோ எலக்ட்ரான் ஃபில்லப் ஆயிருக்கோ அதான் தெரியுமா அந்த எலிமெண்டோடைய வேலன்சி சொன்னேன் ஸோ இதெல்லாம் நான் ஒரு 10 எலிமெண்ட் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் டவுட் இருந்தால் கேள்வி திரும்ப சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் 132 132ல ஐசோடோப்னா என்ன ஐசோபார்னா ஐசோடோன் என்ன ஐசோடோப்பு ஐசோபார் ஐசோடோன் ஐசோடோப்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் எடுத்துக்கோ ஹைட்ரஜன் 11 hydrogen 12 hydrogen 13 so this one is called protium deuterium tritium so hydrogen atomic number எல்லாத்துக்கும் ஒன்று இருக்கு same atomic number different mass number in one element is called isotope ஒரே எலிமெண்டா இருக்கணும் டிஃபரண்ட் மாஸ் நம்பரா இருக்கணும் அட்டாமிக் நம்பர் சேமா இருந்தா அது ஐசோடோப் இருக்கும் புரியுதா ஐசோடோப் மீன்ஸ் என்னது
ஐசோடோப் மீன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரு. ஸோ சேம் அட்டாமிக் நம்பர் பட் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர். சேம் எலிமெண்ட், ஒரு எலிமெண்ட் ஒரே எலிமெண்ட் இருக்கணும். எலிமெண்ட் ஹைட்ரஜன் எலிமெண்ட், ஹைட்ரஜன் 1 ஹைட்ரஜன் 1 ஹைட்ரஜன் 1 ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் எல்லாம் 1 இருக்கு. மேல 1 2 3 மாஸ் நம்பர் மாறுது. அப்ப சேம் அட்டாமிக் நம்பர் டிஃபரெண்ட் மாஸ் நம்பர் இஸ் கால்ட் ஐசோடோப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரோ ஐசோடோப்ஸ் ஆர் கால்ட் H11 ப்ரோட்டியம், H12 டியூட்ரியம், H13 டிரிட்டியம். டிரிட்டியம் மீன்ஸ் radioactive isotope. டியூட்ரியம் மீன்ஸ் டியூரேட்டட் ஆக்சிஜன், தமிழ்ல கனநீர் சொல்லுவாங்க. வரக்கூடிய வெப்பத்தை இது இருக்குல்ல நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல D2O தான் பயன்படுத்துவாங்க. This one is called D2O சொல்லுவாங்க, டியூரேட்டட் ஆக்சிஜன். So this one is called isotope. Same atomic number but different mass number in same element is called isotope. One more example is one chlorine 1735, chlorine 1737. So this one is two elements are same, chlorine, atomic number 1717. So mass number 35 and 37. Same atomic number but different mass number in same element is called isotope. Isotope. So carbon 613, carbon 612, carbon 612 and carbon 613. Carbon 612 is ordinary isotope. Carbon 613 கொடுத்துருக்காங்க பாரு page 132ல. So that is one is called a radioactive element or rock age. ஐடென்டிஃபை ராக் ஏஜ். பாறைகளோட வயது கண்டுபிடிக்க புதிய கோயில் எர்த் கோயில் உள்ள பூமிக்கு அடியில புதைந்திருக்கக்கூடிய கனிம்பொருள் கண்டறிய கார்பன் 613 என்ற ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப் பயன்படுத்த யூஸ் ஆகுது. This one is called this isotopes. These two isotopes are one stable, another one is called unstable. So unstables, the isotope unstable are result extra nuclear neutrons in the unstable. Stable ஆகுதுன்னா this one is carbon 612, is 6 proton, 6 neutron and 6 electron is called stable. Carbon 613 எடுத்தோம்னா 6 proton, 6 electron, 13 minus 6 is equal to 7 neutrons. Neutron change ஆனதுன்னா that element is called unstable. நிலைப்பு தன்மையற்றது. They have radioactive, they have கதிரியக்க தன்மையுடையது. தானாவே they emit the radiations. ஓகேவா? So ஐசோடோப்னா என்ன? அட்டாமிக் நம்பர் சேமா இருக்கணும், மாஸ் நம்பர் டிஃபரெண்டா இருக்கணும் in same element. Hydrogen 11, hydrogen 12, hydrogen 13. Another one is called carbon 612, carbon 613, chlorine 1735, chlorine 1737. இது எல்லாமே சேம் எலிமெண்டா இருக்கு, சேம் அட்டாமிக் நம்பர் பட் டிஃபரெண்ட் மாஸ் நம்பர் இஸ் கால்ட் ஐசோடோப். ஓகேவா? புரியுதா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கால்ட் ஐசோடோன், ஐசோபார். ஐசோபார்னா டிஃபரெண்ட் எலிமெண்ட், டிஃபரெண்ட் atomic number and same mass number. So next one is called isobar. Bar na vela pare. So argon 18 40, calcium 20 40. So this is mass number 40. So atomic number 18 20. Appa different atomic number, same mass number and different element is called isobar. Bar na mass number same ஆ isobar இருக்கும். இதுலயும் 40 இருக்கு, இதுலயும் 40 இருக்கு. So atomic number மாறி இருக்கு. Different element, different atomic number but same mass number is called isobar. Isobar அப்ப different element, different atomic number but same mass number is called isobar. சொல்ல புரியுதா? அட்டாமிக் நம்பர் டிஃபரெண்டா இருக்கும், டிஃபரெண்ட் எலிமெண்டா இருக்கும், ஆனா மாஸ் நம்பர் சேமா இருக்கும். கால்சியம் ஆர்கான் 1840 மேல 40 இருக்கு, கால்சியம் 2040. இப்ப மாஸ் நம்பர் ரெண்டுக்குமே சேமா இருக்கு. மாஸ் நம்பர் சேமா இருந்து டிஃபரெண்ட் எலிமெண்டா இருந்து டிஃபரெண்ட் அட்டாமிக் நம்பரா இருந்தா அது ஐசோபார் எனப்படும். ஐசோபார் சொல்ல புரியுதா? ஐசோபார் புரியுதா? இதாது. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐசோடோன்.
ஐசோடோனா நியூட்ரான்ஸ் சேமா இருக்கு. நியூட்ரான்ஸ் சேமா இருக்கும். நியூட்ரான்ஸ் சேமா இருக்கும். ஐசோடோன் ஐசோடோன் இருக்குது. ஐசோடோன் சொல்றேன். So isotone, so boron 511, boron 511 and the carbon 612. இத பாருங்க 5 proton 5 electron 11 minus 5 is equal to 6 neutron. இத பாரு 6 proton 6 electron 12 minus 6 is equal to 6 neutron. So 6 neutron இருக்கா ரெண்டு சேமா இருக்கா but different element, different mass number, different atomic number, but same neutrons. ரெண்டுமே இதோட different element இருக்கு, different mass number இருக்கு, different atomic number இருக்கு. ஆனா but same neutrons in two elements is called isotone. ஐசோடோன்னா நியூட்ரான் சேமா இருந்ததுன்னா அது ஐசோடோன் எனப்படும். டிஃபரெண்ட் எலிமெண்டா இருக்கு, டிஃபரெண்ட் மாஸ் நம்பர் இருக்கு, டிஃபரெண்ட் அட்டாமிக் நம்பர் இருக்கு. பட் ஆனா எது இருக்கு சேம் நியூட்ரான்ஸ். இல்ல இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போரான் 5 11 5 protons 5 electrons 11 minus 5 is equal to 6 neutrons. Carbon 6 இருக்குன்னா carbon 6 proton carbon 6 electron 12 minus 6 is equal to 6 neutrons. இதோட இதுவும் 6 neutron இதுவும் 6 neutron. Same neutron in different element, different atomic number, different mass number, but same neutron is called isotone. Isotone. Book la kodutha page number 133 la kodutha paru. So the pair of elements boron carbon has the same number of neutrons, but different number of protons and hence the different atomic number. Atoms of different elements with different atomic number and different mass number but with the same number of neutrons is called isotone. ரெண்டுலயும் different element இருக்கு, different mass number இருக்கு, different atomic number இருக்கு, but same neutrons is called isotone. So isotone என்ன சொன்னேன், isobare, isotope, isotone. Isotope na same atomic number but different mass number and same element. Isobar na different element இருக்கும், different atomic number இருக்கும், but same mass number மேல. So isotone na different element, different atomic number, different mass number, but same neutron in different elements is called isotones. சொல்ல புரியுதாப்பா? So இன்னைக்கு வந்து என்ன சொல்லி கொடுத்தேன், டுடே we will discuss about the geometry representation of atomic atom, representation of atom, page number 130, 31, 32. அதுல ஒரு 1 to 20 வரைக்கும் புக்ல போட்டு கொடுத்துருக்கான். ஒவ்வொரு எலிமெண்ட் எப்படி அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ 1 2 3ல முடிஞ்சா அது பாசிட்டிவ் கேட்டையான். ஸோ 5 6 7ல முடிஞ்சுன்னா நெகட்டிவ். பாசிட்டிவ்னா லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். ஸோ மைனஸ்னா கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான். சின்ன ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றோம், ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ சோடியம் குளோரைடு எடுத்துக்கிட்டோம்னா sodium chloride is compound. So you easily understand the sodium chloride. So sodium plus chlorine minus. ஒரு பிளஸ் ஒரு மைனஸ். அப்ப இது என்னது, லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான், கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான். லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ், கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ். இதே போல எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் வரும், எல்லா எலிமெண்ட்டும். கால்சியம் குளோரைடு CaCl2 வச்சுக்கோ. Ca2 plus 2Cl minus. ஒரு Cl ஒரு மைனஸ், 2 Cl 2 மைனஸ். இதே போலதான் ஃபார்முலா கம்பைன் ஆகும். அப்ப எலக்ட்ரானிக் கெமிக்கல் ஃபார்முலா எப்படின்னா வேலன்ஸ் வச்சுதான் லீக் ஆகும். ஒரு பிளஸ் ஒரு மைனஸ் வச்சிடும், 2 பிளஸ் 2 மைனஸ் வச்சிடும். அப்ப எலக்ட்ரானிக் ஜியோமெட்ரி அப்ளிகேஷன் ஆயிட்டோம்னா அணு அமைப்பு எது வரைஞ்சிடும், இதுதான். இதை வச்சுதான் S ஆர்பிட்டால், P ஆர்பிட்டால், D ஆர்பிட்டால், K செல், L செல், M செல், சப் செல்லு, சப் செல்லு, எனர்ஜி லெவல் எல்லா டயக்ராம் எல்லாமே எனர்ஜி டயக்ராம் இதை வச்சு போட்டாங்க. அப்ப லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான், கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான், லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானா பிளஸ், கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரானா மைனஸ். அது சொல்லி கொடுத்தேன். ஒரு 10 15 டயக்ராம் போட்டு காமிச்சேன். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 131ல இருக்கு.
நெக்ஸ்ட் வந்து ஐசோடோப்னா என்ன சொன்னேன், ஐசோபார்னா சொன்னேன், ஐசோடோன் சொன்னேன். ஐசோடோப் வேற, ஐசோபார் வேற, ஐசோடோன்ஸ் வேற. புரியுதா? இந்த நாலுமே ஈஸி தான். இந்த லெசன் ஃபுல்லா படிச்சுன்னா ஏதாவது எனி ஒன் atomic structure ஆஃப் ஜியோமெட்ரி ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் ஆட்டம், சோடியம் ஆட்டம் ஆர் குளோரின் ஆட்டம் கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதணும், வேலன்சி எழுதணும், மாடல் எழுதணும், டயக்ராம் போடணும். ஓகேவா? கே செல், புரோட்டான்ஸ், நியூட்ரான்ஸ், இன்னர் நியூக்ளியஸ் எழுதணும். அவுட்டர் நியூக்ளியஸ்ல செல்ஸ் எப்படி அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகுது, எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி இருக்கு, எவ்வளவு புரோட்டான் இருக்கோ அவ்வளவு எலக்ட்ரான் இருக்கும். இன்னர் நியூக்ளியஸ்ல அவுட்டர் எலக்ட்ரான் புரோட்டான் இருக்கு, அவுட்டர் நியூக்ளியஸ்ல எலக்ட்ரான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அப்ப எலக்ட்ரான் எப்படி சுத்தி வருதுங்கிறத, அப்ப எனர்ஜி லெவல், அப்ப எவ்வளவு புரோட்டான் இருக்கோ அவ்வளவு புரோட்டான் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும். இப்ப நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ். அப்ப எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் செல் இருக்கும், அவுட்டர் மோஸ்ட் செல் இஸ் கால்ட் வேலன்சி. இன்னர் நியூக்ளியஸ்ங்கிறது நியூக்ளியஸ், தட் இஸ் ஆ புரோட்டான் நியூட்ரான். ஓகேவா? சோ இந்த லெசன்ல இது வரைக்கும் நடத்திருக்கேன். இதை மட்டும் பார்த்துக்கோ. டவுட் இருந்தா கேளு, எனக்கு கால் பண்ணு. என் நம்பர் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், 99448886 நம்பர் கால் பண்ணு. டவுட் இருந்தா சொல்றேன். ஓகேவா? தேங்க்யூ ஆல் ஆஃப் யூ. ஒன்ஸ் அகைன் மீட் டுமாரோ ஹியர். தேங்க்யூ ஆல் ஆஃப் யூ.